Hi friends, welcome in Pune District Education Association Pune virtual class standard 9th and 10th subject English. I am Mr. Vilas Saskar working in Sri Mahalakshmi Vidyalaya Umraj, Taluka Junnar, Pune. Today we are going to learn preposition. What is meant by preposition? A preposition is a word placed before a noun or pronoun to show its relation to some other words in the sentence. प्रिपोजिशन म्हणजे काय? शब्दयोगी अव्ययी वाक्यातील दोन भिन्न नामे, सर्वनामे, विशेषणे, क्रियापदे इत्यादी शब्दातील परस्पर संबंध स्पष्ट करण्यासाठी ज्या अविकारी शब्दांचा उपयोग केला जातो त्यांना शब्दयोगी अव्यय असे म्हणतात. फॉर एक्झाम्पल, देर इज नो शुगर इन द टी. In this sentence, preposition in shows the relation between sugar and tea. Although the preposition is usually placed before a noun or pronoun, sometimes it comes after the word which it governs. Pre means before and position means place. Noun or pronoun, it comes before noun or pronoun. प्री म्हणजे अगोदर किंवा पूर्वी नामाच्या किंवा सर्वनामाच्या अगोदर येणारा शब्द. पोझिशन म्हणजे स्थान, ठिकाण. नाम किंवा सर्वनामाच्या अगोदर प्रिपोजिशन येतो. प्रिपोजिशन. The preposition is always placed at the end of the sentence when its object is the relative pronoun that. For example, that is a song that I am very fond of. Next sentence, the preposition is usually placed at the end when its object is an interrogative pronoun. For example, what are you talking about? Third, the preposition is placed at the end when its object is understood and not stated. For example, there is the man I was speaking to. That is the poet I was referring to. Phrase preposition for conglomerate prepositions. First, a single word preposition like on, in, about, above, outside, underneath, etc. For example, I live in Pune. Next, word groups prepositions like in front of, in spite of, by means of, in order to, owing to, instead of, for the sake of, on behalf of, in the course of, with regards to, etc. are called phrase preposition. For example, teacher is standing in front of the student. Next, objects of preposition. A preposition can have as its object a noun, a pronoun, a gerund, an infinitive, or a noun clause. For example, the school was built near a village. A child was walking beside her. Since his coming, the school has improved much. What would you like to do besides swim in the pool? You must be content with what you have. Near, beside, since, besides, with. These are the prepositions in the given sentence.
that is called as its object a noun, pronoun, gerund, an infinitive, or a noun class. For example, in the first sentence, a village is a noun and near is a preposition. Her is a pronoun and beside is a preposition. Coming is gerund and since is a preposition. Swim is infinitive and besides is a preposition. What you have is a noun clause and with is a preposition that is called its object noun or pronoun, gerund, an infinitive or a noun class. जर त्या प्रिपोजिशनचं कर्म, नाम, सर्वनाम, इन्फिनिटिव्ह, जरंड किंवा नाउन क्लॉज नामाचा वाक्यांश असेल तर त्याच्या अगोदर ही प्रिपोजिशन्स येतात. रिलेशन शोन बाय प्रिपोजिशन. प्रिपोजिशनचा नाम किंवा सर्वनामाशी असलेला संबंध. प्रिपोजिशन शोन व्हेरियस काइंड ऑफ रिलेशन. प्रिपोजिशनचं वेगवेगळ्या प्रकारची सहसंबंध असतात. प्रिपोजिशन ऑफ प्लेस, पोजिशन. मेनी प्रिपोजिशन may use to define the preposition of one object in relation to another. एखाद्या वस्तूच्या संदर्भात असणाऱ्या दुसऱ्या वस्तूचे स्थान किंवा जागा सांगण्यासाठी शब्दयोगी अव्ययांचा उपयोग केला जातो. त्यांना प्रिपोजिशन ऑफ प्लेस किंवा पोजिशन असं म्हणतात. Look at the various kinds of prepositions. Preposition and its types. Its Marathi meaning. Types of preposition, Marathi अर्थ and prepositions. First kind, preposition of place. स्थल किंवा स्थितीदर्शक शब्दयोगी अव्यय. What are the prepositions of place? At, in, on, between, below, under, behind, across, among, near, beside, by, beneath, above, over. These are the prepositions of place. याला स्थल किंवा स्थितीदर्शक शब्दयोगी अव्यय असे म्हणतात. The next kind, preposition of time. कालदर्शक शब्दयोगी अव्यय. What are the preposition of time? At, in, on, before, till, for, from, since, during, after, within. These are the prepositions of time. याला कालदर्शक शब्दयोगी अव्यय म्हणतात. Then next kind, preposition of direction. दिशा किंवा गतिदर्शक शब्दयोगी अव्यय. What are the prepositions of direction? From, to, up, into, up, toward, around, for, against, for, out of, at. These are the prepositions of direction. ही गती किंवा दिशादर्शक शब्दयोगी अव्यय आहेत. Then preposition of manner. रीतिवाचक शब्दयोगी अव्यय. What are they? By, with. These are the preposition of manner. त्याला रीतिवाचक शब्दयोगी अव्यय असे म्हणतात. लास्ट वन, प्रिपोजिशन ऑफ रिझन. कारणदर्शक शब्दयोगी अव्यय. What are they? Of,
for, with. These are the preposition of reason. ही कारणदर्शक शब्दयोगी अव्यये आहेत. अशा पद्धतीनं प्रिपोजिशनचे एकूण 5 प्रकार पडतात. Then preposition of place or position. स्थल किंवा ठिकाणदर्शक जी प्रिपोजिशन आहेत ती कोणकोणती आहेत आणि त्यांचा केव्हा उपयोग करायचा. मुलांनो, प्लेस प्रिपोजिशन अँड देअर युजेस आपण या ठिकाणी ठिकाणदर्शक शब्दयोगी अव्ययांचा अभ्यास करणार आहोत आणि त्यांचा आपल्या दैनंदिन वापरामध्ये कसा वापर करायचा याविषयी पाहणार आहोत. ॲट हे प्लेस प्रिपोजिशन आहे. ॲट इज जनरली यूज फॉर स्मॉल अँड अनइम्पॉर्टंट प्लेस. ॲट हे प्रिपोजिशन लहान शहर, खेडे, घर इत्यादी प्रकारची ठिकाणं दाखवण्यासाठी वापरलं जातं. हाऊस, विलेज और स्मॉल टाउन. नेक्स्ट, इन. इन हे ठिकाणदर्शक प्रिपोजिशन आहे. इन इज यूज टू लार्ज प्लेस. कंट्रीज, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट्स, बिगर टाउन, लार्ज सिटीज इत्यादींच्या अगोदर इन हे प्रिपोजिशन वापरायचं. मोठे शहर, देश, जिल्हा, देश यांच्यापूर्वी इन हे प्रिपोजिशन वापरलं जातं. देन ऑन. ऑन हे ठिकाणदर्शक प्रिपोजिशन आहे. ऑन इज यूज्ड अबाउट थिंग्स ॲट रेस्ट. एखादी वस्तू, व्यक्ती, ठिकाण यांच्यावर एखादी वस्तू असेल किंवा एखादं ठिकाण असेल तर ऑन हे प्रिपोजिशन वापरायचं. बाय. बाय इज यूज्ड इन रेफरिंग टू द डोर ऑफ अन ॲक्शन. च्या माध्यमातून जाणे. एखादी गोष्ट एखाद्या गोष्टीच्या माध्यमातून जात असेल. उदाहरणार्थ, तुम्ही बसने पुण्याला जात आहे म्हणजे बसच्या माध्यमातून तुम्ही पुण्याला जातात. आय गो टू पुणे बाय बस. अशा पद्धतीनं बायचा वापर करायचा. बेनीथ. बेनीथ ऑल्सो मीन्स इन अ लोअर पोझिशन. एखाद्या बाबीच्या खाली एखादी बाब असेल तेव्हा बेनीथ ह्या प्रिपोजिशनचा वापर करायचा. अबोव और ओव्हर. अबोव मीन्स हायर दॅन. एखादी गोष्ट सर्वोत्तम किंवा उच्च स्थानी असेल तेव्हा अबोवचा वापर करायचा. ओव्हर मीन्स व्हर्टिकली अबोव. एखादी गोष्ट एखाद्या बाबीच्या ठिकाणाच्या किंवा गोष्टीच्या अति उंच ठिकाणी असेल. उदाहरणार्थ, नदीवर पूल आहे. द ब्रिज इज ओव्हर द रिव्हर. नदीच्या वरती पूल आहे. बिलो और अंडर. बिलो मीन्स लोअर दॅन. एखादी गोष्ट कनिष्ठ पातळीवरची आपल्याला सांगायची असेल तेव्हा बिलो ह्या प्रिपोजिशनचा वापर करायचा. अँड अंडर. अंडर मीन्स व्हर्टिकली बिलो. एखादी गोष्ट एखाद्या गोष्टीच्या सरळ खाली असेल तेव्हा अंडर ह्या प्रिपोजिशनचा वापर. देन प्रिपोजिशन ऑफ टाइम. मुलांनो, या ठिकाणी वेळदर्शक किंवा कालदर्शक प्रिपोजिशन्स दिलेली आहेत आणि त्यांचा उपयोग दिलेला आहे. टाइम प्रिपोजिशन ॲट. ॲट इंडिकेट डिफाईन अ पॉइंट ऑफ टाइम, नेम ऑफ फेस्टिवल. ॲट या प्रिपोजिशनचा वापर नेमकी वेळ दर्शवण्यासाठी ॲट 9 o'clock, ॲट 10 o'clock घड्याळातील अंकांच्या अगोदर ॲट हे प्रिपोजिशन वापरलं जातं किंवा आपले जे सण आहेत त्या सणांच्या नावांच्या अगोदर ॲट हे प्रिपोजिशन वापरलं जातं आणि म्हणून ॲट दिवाळी. ऑन. ऑन इज यूज्ड विथ अ मोर जनरल पॉइंट ऑफ टाइम. ऑन हे प्रिपोजिशन तारीख किंवा वार दर्शवण्यासाठी वापरलं जातं.
तारखेच्या अगोदर ऑन 21 जुलै किंवा वार ऑन मंडे, ऑन वेनसडे, ऑन संडे एक्सेट्रा अशा पद्धतीनं ऑन हे प्रिपोजिशन वापरलं जातं. देन इन यूज पार्ट ऑफ बॉडी, मंथ्स, इयर्स, सीझन दिवस, महिना, ऋतू, वर्ष किंवा कालखंड दाखवण्यासाठी इन हे प्रिपोजिशन वापरलं जातं. यूज with the future tense to show action will happen. By refers to point of future time, latest time at which an action will be over. नजीकच्या भविष्यकाळातील संदर्भ स्पष्ट करण्यासाठी बाय वापरतात. For is used with a period of time to show the duration of an action. Use a perfect continuous tense. क्रियेतील कालावधी स्पष्ट करण्यासाठी फॉर या प्रिपोजिशनचा वापर केला जातो किंवा परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स चालू पूर्ण वर्तमान काळ दाखवण्यासाठी फॉर या प्रिपोजिशनचा वापर केला जातो. सिन्स मीन्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट. यूज अ प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स. नेमकी क्रिया कधी सुरू झाली हे सांगण्यासाठी सिन्स या प्रिपोजिशनचा वापर केला जातो किंवा प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स पूर्ण वर्तमान काळामध्ये सिन्सचा वापर केला जातो. आय हॅव वर्क सिन्स लास्ट मंथ इन द कंपनी. फ्रॉम इज यूज ॲट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अन ॲक्शन. क्रिया नेमकी कोणत्या वेळी सुरू झालेली आहे हे दाखवण्यासाठी फ्रॉम या प्रिपोजिशनचा वापर केला जातो. विदिन मीन्स बिफोर द एंड ऑफ अ सर्टन टाइम और पिरियड. क्रियेचा संबंध एखादा कालावधी संपण्यापूर्वी असे स्पष्ट करायचे असेल तेव्हा विथ प्रिपोजिशनचा वापर केला जातो. त्यानंतर प्रिपोजिशन ऑफ डिरेक्शन. मुलांनो, या ठिकाणी आपण दिशादर्शक किंवा स्पीडची प्रिपोजिशन आहे ती पाहणार आहोत. प्रिपोजिशन ऑफ डिरेक्शन अँड देअर युजेस. टू हॅज द सेन्स ऑफ डेस्टिनेशन. च्याकडे या अर्थाने वापरलं जातं. टुवर्ड मीन्स डिरेक्शन. च्या दिशेने ह्या अर्थाने वापरलं जातं. इनटू मीन्स मूवमेंट टुवर्ड द इंटिरियर ऑफ समथिंग. बाहेरून आत एखादी गोष्ट दाखवायची असेल, एखादी वस्तू एखाद्या वस्तूच्या आत आहे असं जेव्हा वर्णन करायचं असेल तेव्हा इनटू ह्या प्रिपोजिशनचा वापर करायचा. ॲट मीन्स द आयडिया ऑफ एम. फॉर एक्झाम्पल, एम ॲट, पॉइंट ॲट, स्माइल ॲट एक्सेट्रा. च्याकडे. फॉर इज यूज टू डोनेट डिरेक्शन when the verb shows the beginning of a movement. च्या दिशेला किंवा च्याकरिता असं वर्णन करायचं असेल तर फॉरचा वापर करावा. अगेन्स्ट शोज प्रेशर और कॉन्टॅक्ट. च्या विरुद्ध दिशेने असं जेव्हा वर्णन करायचं असेल तेव्हा अगेन्स्ट वापरावं. फ्रॉम इज यूज विथ द पॉइंट ऑफ डिपार्चर. एखाद्या ठिकाणापासून आपल्याला एखादी गोष्ट दाखवायची असेल, फ्रॉम पुणे, फ्रॉम नाशिक एक्सेट्रा. ऑफ शोज सेपरेशन. दूर किंवा बंद करणे असं जेव्हा वर्णन करायचं असेल तेव्हा ऑफ वापरावं. आउट ऑफ इट इज द अपोजिशन ऑफ इनटू. बाहेरून आत, च्या विरुद्ध अशा गोष्टी दाखवण्यासाठी आउट ऑफचा वापर. देन फाइंड आउट, पिक आउट और अंडरलाइन द प्रिपोजिशन. इट इज 10 minutes to 3. फाइंड आउट और पिक आउट और अंडरलाइन द प्रिपोजिशन इन द सेंटेन्स. दिलेल्या वाक्यातील प्रिपोजिशन शोधा किंवा प्रिपोजिशनला अंडरलाइन करा. लुक ॲट द फर्स्ट सेंटेन्स. इट इज 10 minutes to 3. विच इज प्रिपोजिशन टू. ही विल लीव फॉर पुणे टुमारो. विच इज प्रिपोजिशन फॉर. द बुक इज इन द बॅग. विच इज प्रिपोजिशन इन द सेंटेन्स इन. There is a book on the table. On. She would get up before dawn. Before. Toys are meant for children. For. Mumbai is the capital of Maharashtra. Of. I came to school by cycle. By. The temple is among the tree. Among.
He is standing between Raju and Gauri. Between. These are the prepositions. असा आपल्याला एका मार्काचा प्रश्न विचारला जातो. Find out, pick out or underline the preposition. Then fill in the blanks with suitable prepositions. रिकाम्या जागी योग्य prepositionचा वापर करा. Vitamins are necessary for good health. He is working in the office since last month. The most popular beverage in the world is tea. She had never been able to afford anything better. They had paid up everything. I stood on the porch. Twain proposed a plan for improvement of English spelling. No enemy should attack them from the sea. Troy was taken by force. I have spoken some harsh and rude words to my friends. Thank you. See you again.